علم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. صرف نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس حد فيعرب عنه ناطق بفم، لو نسب قدره آياته عظما حين يدعى درس الرمام، لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم، فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم، عينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمام، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته نيام تسأل عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آية أتى الرسل الكرام بها اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، يكرم بخلق نبي زنه بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في طرف والبحر في كرم والدهر في همم، كأنه وهو فرد من جلالته سكرين حين تلقاه وفي حشم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معلنا منطق منه ومبتسم، لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طبى لمنتشك منه وملتثم، مولاي صل وسلم على حبيبك أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام، كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خميدة الأنفاس من أسفه عليه، والنهر ساهي العين من سدمه، وسأس وتأل غضته حيراتها، ورد وبيدها بالغيظ حين ضمي، كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار حين
في بطني ما نبذ المسبح من حشايم الكاذبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللطم مثل الغمامة الناس رسائر تنتقيه حر وطيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المرشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغر والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا جوارا منه لم يضمي ولا تمست غنى داري من يده إلا استلمت ندى من خير إلى تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبان إذا نمت العين لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت ربا من ربقة اللمم وأحيت سنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدوم بعارض جد أو خلت بطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آية له ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى طاول آمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بالأمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن إرمي دمت لدينا قد كل معجزة من النبي جاءت ولم تدم محكمة فما تمكن من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكمي ما حربت قط إلا
عاد من حرمين عاد الأعاد إليها ملكي يا سلامي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا جميعا الحرمين لها معان كما يبري في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تصعد جائبها ولا تساق على الإكثار بسامي قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تدنها من حر نار لظى أكفت حر لظى من وردها شبيه كأنها الحوض أبيض الوجوه من العصاة قد جاءوك الحمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق فهمي قد تنكر الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مغلوب على خادمي وأنت تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبقين من الدنوب مستنيب خفت كل مقام بالإضافة
أفرد العالمين كما تفوز بوصل أي مستكبر عن العيون وسيل أي مقتدم فحزت كل غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحم وجل مقدار ما ولدت وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب العدا أنبأ بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلا شانت مع إقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ولم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأن مدين ضائف حل هو بكل قرم إلى لحم العيد القريم يجر بحر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مصطلم حتى غادت ملة الإسلام ويمين من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسد عنهم صادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا رسل حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البدح ورد من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بصبر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمة عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزرافيل كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فمن تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته كالليث حل مع الأشبال في كم جدلت كلمات الله من جدل ويلقى الخصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في بالجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خدمته بمديح أستطيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قلدني ما تخشع وقيبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما عصت إلا على الحسن والندم
تريدين بالدنيا ولن تصوني ومن يبيع عاجلا منه بعاجله بالله الغبن في بيعي وفي سلامي إن أتي ذنبا فما عاد بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرم فإن رد متى منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالذمم إن لم يكن بمعاد أخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم راجم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت كريمة إيحاه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا ضريبا إن الحياة ينبت أزهر في الأكام ولم أرد زهرة الدنيا التي تطافت يا زهير بما أسنى على هرمي مولاي صل دائما أبدا خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضر رسول الله جاءك بيد الكريم تجلى تقيمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأموال النازم وذل بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل
عذبات البني ريح صبا وأكرم العيسى عاد العيس بالنظام ثم الرضا عن أبي بكر عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته طيبة واسمه قاسم بالأعظم لساني وهذه المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيات قد أتت 60 مع 100 فرد يا واسع كرمي يا ربي واختم لقائها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي أممي والمسلمين جميعا كلما تولي آمن تذكر جيران سلامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في إخصاعها فيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة العالية الرافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين في عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والصالحين وخصوصا في الصحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض وإلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا ومخدمنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita An-Nasaihud Diniyah. Punya guru pas sampai halaman 100. Ya, tapi beda-beda itu cetakannya. Entah punyamu halaman berapa tuh? Ada yang cetakan lain halaman 80 katanya. Wa'lam annal alima itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna al-alim alladhi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah. Dan ketahui olehmu bahwasanya orang yang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya dicabut fadilatnya. Artinya tidak mendapatkan fadilat ilmu yang besar itu enggak. Jadi yang dapat fadilat ilmu yang besar itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau enggak dapat jadi wadah saja ya.
jadi wadah ilmu, tapi tidak mendapatkan berkahnya, manfaatnya. Fala yanbaghi lahu an yaktarra bima warada 'anillahi wa 'an rasulihi fi fadlil ilmi, maka tidak seyogianya baginya, bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya ini, bahwasanya tertipu ia dengan barang yang datang dari Allah dan dari Rasulnya pada kelebihan ilmu. Wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bimujarradil ilmi min ghairi amalin, dan menyangkakan ia akan dirinya bahwasanya ia masuk pada itu, artinya kelebihan orang yang alim itu, dengan semata-mata ilmu daripada ketiadaan amal. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bih. Belajarlah barang yang menghendaki kamu, maka demi Allah tidak diterima daripada kamu sehingga mengamalkan kamu yang kamu ketahui dengan dia. Hatta ta'malu bih, ya, sehingga mengamalkan kamu dengan dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ia ilmu dan tidak bertambah hidayah, tidak bertambah ia daripada Allah kecuali jauh. Artinya semakin alim semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma sara al-ilmu bitilkal minzilatir rafi'ati 'inda Allah lima fihi minal manfaatil 'ammati li jami'i ibadillah taala. Ini beliau kembali kepada berbicara tentang fadilat ilmu tadi. Kenapa jadi sangat besar fadilatnya bagi orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan hanya saja jadilah ilmu itu dengan itu tempat yang tinggi di sisi Allah, karena barang yang padanya daripada manfaat yang umum bagi seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa idza lam yantafi'il 'alimu bi'ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Dan apabila tidak mengambil manfaat orang alim dengan ilmunya pada dirinya, maka bagaimana mengambil manfaat dengan dia oleh yang lainnya? Artinya dia aja ndak bisa mengambil manfaat dari ilmu itu, apalagi orang lain. Ya kan, kadang-kadang ceramah itu masuk kanan keluar kiri itu kan, antara dua itu kan, entah yang pendengarnya pembabal, bisa juga pembabal hati, bukan pembabal apa, artinya hatinya tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau penceramahnya memang tidak diamalkan gitu kan, ya, bisa ngomong aja tapi tidak bisa, kurang amal. Nah, itu makanya kan dulu orang selalu berbicara, ya, kalau Guru Zaini itu mengajak orang untuk beramal, pasti banyak orang yang mengamalkannya. Walaupun sebelumnya masalah amal itu sudah dibuka sebelumnya, tapi orang tidak begitu tertarik untuk mengamalkannya. Ketika Guru Zaini yang membukanya, yang mengajak orang, banyak yang tertarik dan mengamalkannya. Kenapa? Karena beliau berbicara suatu ilmu, suatu amalan, suatu ibadah, suatu wirid yang sudah beliau amalkan, ya. Kalau yang lain kadang-kadang hanya menyampaikan, dia pun belum tentu mengamalkannya. Itu. Fa'rif min huna butlanal fadilati fi haqqi man ya'lamu wa la ya'mal. Maka kenallah dari sini, kata beliau, batalnya fadilat pada hak orang yang alim mengetahui dan tidak beramal. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Sekuat-kuat manusia azab, artinya sebesar-besar azab hari kiamat, orang alim tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Wa kana alaihi salatu wassalam yasta'idu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha'.
dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam, berlindung ia dengan Allah, yasta'idzu billah, daripada ilmu tidak bermanfaat ia dan hati tidak khusyuk ia. Walaysa indal alimi alladzi la ya'lamu bi'ilmihi illa suratul ilmi wa rasmuhu duna ma'nahu wa haqiqatihi. Dan tidaklah di sisi orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya kecuali gambar ilmu dan tulisannya selain maknanya dan hakikatnya. Tidak ada hakikatnya ya. Ya jurang tuh ya Habib Umar tuh kan dzauqul ilmi. Dzauqnya ilmu itu tidak ada. Dan tidak menjiwai. Kenapa? Ya tidak diamalkan gitu kan. Ilmunya tidak diamalkan mau apa? Kama qala ba'dus salafi rahmatullahi alaihim, seperti barang yang mengata sebagian salaf, artinya orang-orang ulama terdahulu rahmatullahi alaihim, al ilmu yahtifu bil ilmi bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. A'ni yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuh. Ilmu itu, kata orang ulama salaf ini, ilmu itu berbisik dengan amal. Maka jikalau menjawab iya, artinya amalnya menjawab, artinya orang yang alim ini mengamalkan ilmunya, baguslah. Dan jikalau tidak ada jawaban, artinya tidak mengamalkan ilmunya, irtahala, pergilah ia. Aku kehendaki pergi daripadanya rohnya dan nurnya dan berkahnya. Itu yang hilang dari orang alim. Seseorang yang alim itu dilihat bagaimana amalannya dengan ilmu itu. Kalau dia amalkan ilmunya akan bermanfaat, akan berberkah dengan orang itu. Tapi kalau enggak, ya hilang berkahnya. Amma suratuhu fala tartahilu bal tabqa muakkidatan lil hujjati 'alal 'alimi su'u. Adapun gambarnya, surahnya itu kan gambarannya, gambaran ilmu. Artinya ilmunya itu ada, masih hafal rukun wudu, rukun salat, rukun haji, wajib haji, hafalnya. Abwabul buyu ahli dia, tapi tidak diamalkan. Itu apa? Itu hafal masih, tapi apa? Yang itu maka tidak pergi ia, artinya gambaran ilmu itu di otaknya masih ada, tetapi tinggal ia mengkuatkan bagi hujjah atas orang alim yang jahat. Artinya itu nantinya akan menguatkan, membanyaki azabnya di hari kiamat nantinya. Karena dia maksiat, orangnya tahu, orangnya alim, tapi maksiat juga. Itu kan lebih daripada orang yang jahil maksiat, itu kan. Summa in kana hadzal alimu yu'allimu ilmahu linnas wa yanfa'uhum bihi. Kemudian jikalau adalah ini orang alim yang seperti ini, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mengajarkan ia akan ilmunya bagi manusia dan memberi manfaat ia akan mereka dengan dia. Kana bimanzilati syam'ati tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariqu. Adalah ia dengan tempat lilin, menerangi ia bagi manusia padahal ia terbakar. Itu kan. Dia bakar ya panas, tapi orang bermanfaat dengan terbakarnya lilin itu, tapi dia sendiri sakit. Wakal ibrati taksun nasa wa hiya ariyatun, dan seperti jarum memakaiani ia akan manusia padahal ia telanjang. Ada jarum itu berbaju. Tapi dialah yang menjahit baju manusia, menjadikan orang bertutup aurat. Qala ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun.
apakah kamu perintahkan akan manusia dengan bakti dan lupa kamu akan dirimu padahal kamu membaca kamu akan kitab? Apakah tidak berakal kamu? Firman Allah ini. Ini apa? Ini turun mencela orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah. Ada sebagian orang Yahudi, macam-macam sih orang Yahudi itu dulu. Ada sebagian dari mereka yang tahu bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Tapi dia tidak mau karena satu alasan kepentingan pribadi, entah kepentingan bisnisnya, tidak mau beriman dengan Rasulullah. Tapi anak buahnya disuruhnya beriman, kamu beriman aja sana. Dia tidak mau. Ya, turun ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu lupa dirimu, tidak mau beriman dengan Rasulullah. Itu sama dengan orang alim. Memerintahkan kepada masyarakat dengan kebaikan, dia tidak mengamalkannya. Melarang orang dari kejahatan, tapi dia sendiri mengerjakannya, itu kan. Wa fil hadis innahu yu'maru bil alimi ilan nar fatakhruju am'a'uhu fayaduru biha fin nar kama yadurul himaru birraha fayatufu bihi ahlun nari fayaquluna lahu ma baluka fayaqulu inni kuntu amuru bil khairi wa la atihi wa anha 'anil syarri wa atihi. Al hadis. Dan pada satu hadis, sesungguhnya diperintahkan dengan orang alim ke neraka. Artinya kiai masuk neraka. Kiai masuk neraka gitu kan. Ustadz masuk neraka. Maka keluar oleh segala ususnya. Jadi lebih parah lagi. Kalau yang lain terbakar biasa terbakar, kalau ini ususnya keluar di duburnya gitu kan. Maka berputar ia dengan dia pada neraka seperti barang yang berputar hemar dengan putaran. Putar, malaikat diputar, putar kayak gitu. Kemudian sabda Rasulullah, maka berkeliling dengan dia ahli neraka, fayaquluna lahu ma baluka. Artinya geng-geng nang preman-preman yang masuk neraka itu kan mendekat dengan ustadz ini. Ustadz, kalau kayak kami ini wajar-wajar lah masuk neraka kan. Kami sempian kenapa masuk juga? Itu yang dia. Maka berkatalah ustadz ini, adalah aku menyuruh dengan kebaikan dan tidak aku datangkan akan dia. Dan aku tegah dari kejahatan, aku mengerjakannya, katanya itu. Jadi apa? Itulah yang penyebab orang hanya bisa ceramah saja, tidak memakai ilmunya, ya. Qultu wa hadzal alimu alladhi yu'allimun nasa wa la ya'malu khasirun. Dan aku kata jar Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan ini orang alim yang mengajari ia akan manusia dan tidak beramal ia rugi. Wa amruhu fi ghayatil khatar, dan perkaranya pada kesudahan bahaya. Walakinnahu ahsanu halan minalladzi la ya'malu wa la yu'allimun nas. Dan tetapinya ia orang yang alim nih, mengajar cuma tidak mengamalkan itu kan. Itu lebih baik lebih baik hal daripada orang yang tidak beramal dan tidak mengajarkan akan manusia. Ada juga orang alim juga, ya santri lah juga bisa sedikit-sedikit mengajari, ndak mau, mengamalkan ndak juga. Itu ya, dengan dirinya tidak bermanfaat, dengan masyarakat yang bermanfaat juga gitu kan. Lebih mending yang tadi lah, yang tadi memang dirinya tidak dapat manfaat, tapi yang lain dapat lah kan.
fa innahu khasirun min kulli wajhin, maka sesungguhnya ia orang yang tadi, orang alim tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkannya, itu rugi dari seluruh wajah. Di dunia Anda dapat apa-apa, di akhirat tersiksa, itu kan. Wahalikun ala kulli hal, dan hancur ia atas setiap hal. Idlam yabqa fihi khairun wala naf'un albattata, karena tidak tinggal padanya kebaikan dan tidak manfaat semata-mata. Wa akhsha an yakuna minal ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam, dan aku khawatir, kata Sayyidi Abdullah bin Alwi Haddad, bahwasanya adalah ia daripada orang yang bersabda pada mereka itu Nabi alaihi salatu wassalam, yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ilan nar qabla abadatil awsan, diperintahkan dengan segala kaum daripada penghafal Al-Quran ke neraka sebelum penyembah berhala. Masuk neraka sebelum orang kafir. Jangan masuk surga itulah. Fayaquluna yubda'u bina qabla abadatil asnam, maka berkatalah mereka, orang-orang yang hafal Quran nih, dibawa dengan kami sebelum penyembah berhala. Artinya masa kami ini masuk neraka sebelum penyembah berhala? Fayaqalu lahum na'am, maka dikatalah bagi mereka itu, ya, memang seperti itu. Kalian masuk neraka sebelum orang musyrik, orang kafir. Kenapa? Laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Tidaklah orang yang mengetahui seperti orang yang tidak mengetahui. Artinya orang alim dengan orang yang tidak alim melakukan maksiat itu beda. Ya. Beda. Tapi memang bagaimanapun orang yang alim itu memang ada alat untuk dia kembali kepada Allah, gitu ya. Itu kelebihannya. Ya, bagaimanapun lebih bagus orang alim juga daripada orang jahil, gitu kan. Kecuali memang orang alim ini sampai dia mati maksiat aja terus. Itu yang jelek sekali. Tapi biasanya kalau orang punya ilmu itu kan ada rem, ya, ada filter di dalam kehidupannya. Kadang-kadang ada orangnya lupa sekali banyak maksiat, tapi setelah dia tua misalnya sadar itu, dan kalau dia mau kembali kepada Allah cepat. Itu kelebihan orang yang berilmu. Tapi kalau orang jahil, dia mau kembali tidak bisa, memang sesat. Kecuali ada yang menggiringnya, yang menuntunnya. Itu kelebihan orang yang berilmu lah, ya. Bagaimanapun berilmu itu ya jangan sekali-kali takut menuntut ilmu, takut ndak bisa mengamalkannya, jangan. Ya pokoknya niatlah. Ya itu namanya orang ndak mau maju. Kalau ada orang yang tidak mau menuntut ilmu karena takut nanti tidak teramalkan, itu sama aja orang misalnya diberikan, ditawari jabatan misalnya. Orang mau jadi kepala daerah misalnya. Semuanya kan pengen misalnya. Oh aku takut nanti aku ndak becus. Semuanya mau kan. Ya memang risikonya ada, ya. Risikonya selalu ada. Orang alim juga seperti itu, ya. Ya kalau biar aja aku jahil, karena kalau aku alim nanti takut ndak aku amalkan. Itu jelek sebenarnya. Itu namanya orang mau tidak ada himmah, tidak ada keinginan. Intinya apa? Ilmu itu dituntut sambil dikerjakan, sambil diamalkan. Ya walaupun misalnya kalau niatnya bagus dari awal, ya. Niat seseorang itu bagus di dalam menuntut ilmu agama, pasti ada berkahnya, ya. Kalau misalnya orang setelah itu jadi orang yang agak jelek gitu kan, insya Allah di akhir hayatnya nanti ada berkat niatan awal bagus,
dan berkat ilmu yang ada dan berkat bergaul dengan para ulama, insya Allah nantinya di akhir hayatnya Allah akan memberikan hidayah dia kembali. Nah, dia kembalinya mudah. Ya. Nggak seperti orang yang jahil. Kalau orang jahil mau kembali nggak bisa. Itu bedanya. Ini yang celaka ini kalau orang alim maksiat terus mati bekajut. Nah, itu yang susah ini ya. Itu. Jadi nggak sempat bertaubat, itu yang jadi masalah. Ya, itu yang bahaya. Ya makanya ya ingat-ingatlah gitu kan. Ya. Itu aja. Itu yang jadi masalah itu ya. Kita lanjutkan. Fa in kana al-alimu ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarri wa yaftahu lil 'ammati abwab at-ta'wilati war rukhas wa yulaqqinuhumul mukhada'ati wal hiyala allati yakhrujuna biha minal huquqi allati 'alaihim. Maka jikalau adalah orang alim serta keadaannya tidak beramal dan tidak mengajar ilmu, tidak mengajarkan, memanggil kepada kejahatan. Nah ini ada juga. Dan membuka bagi orang awam pintu-pintu takwil dan keringanan. Oh, ikam ini kena aja ndak Bapak, isinya kan. Ndak Bapak ndak salat nanti sudah tua baru salat, taubat kamu. Itu kan membuka rukhsah untuk awam. Itu orang sesat menyesatkan namanya ya. Atau membolehkan, oh ini kamu kalau riba itu ada aja sebagian ulama yang membolehkan, ini boleh-boleh aja. Yang itu ya mencarikan sesuatu yang haram dibolehkan gitu kan. Cari kitabnya banyak, kitabnya sampai 10 dibuka, ada satu sedikit yang menyebutkan, oh inilah ada hukumnya seperti itu. Itu namanya orang alim. Kadang-kadang dia sendiri tidak mengerjakan juga, tapi dibenarkan itu. Ya, ada pelicinnya lah mungkin dari yang mengerjakan itu. Oh ini boleh-boleh aja lah. Oh kayaknya ada kaul membolehkan gitu-gitu. Nah itu namanya membuka bagi orang awam pintu-pintu rukhsah ya itu. Itu yang membuat orang alim yang menyesatkan itu kan. Ilmunya sudah tidak diamalkan, kemudian tidak diajarkan, diberi celah kepada masyarakat untuk mengerjakan maksiat. Itu yang paling jelek gitu ya. Carikan dalilnya, ini boleh, gitu kan? Carikan dalil supaya ini boleh dikerjakan. Kenapa? Karena ada pelicinnya, misalnya kan. Makanya apa? Kadang-kadang jadi cobaan juga ya. Ada orang misalnya banyak duit, tapi orang ini misalnya yang dia pribadi aja, ya. Dia pakai emas misalnya kan, kalung emas. Jadi datang guru, ini nah sampean, kira-kira adalah kaul yang membolehkan pakai emas itu. Oh itu kan boleh-boleh, karena terlihat pelicinnya. Ini yang Jersidin ini kan membukakan rukhsah, keringanan untuk orang mengerjakan maksiat. Orang alim, jadi dia cari kaul-kaul yang aneh-aneh gitu kan, ya itu. Itu tidak boleh. Tambah dosa lagi itu, tambah dosa. Itu apa? Yaftahul li'am abwab at-ta'wilat war rukhas wa yulaqqinuhumul mukhada'ati wal hiyal, dan mentalkinkan ia akan mereka itu akan segala penipuan dan segala hilah allati yakhrujuna biha minal huquqi allati alaihim, yang keluar mereka itu dengan dia daripada segala hak atas mereka itu. Apa? Yang ya ada kan orang bahilah zakat. Nah, aku berzakat lah kamu. Ya, aku terima. Jadi nang jadi menerima.
Karena berjanji lah, kan aku nak jakat nah, ikam terimakan, tapi karena beriakan non aku pulang, gitu kan. Karena aku kasih kamu 1 juta, melihat 1 juta nang guru ini kan ustadz nih ya habangnya mata, gitu kan. Sudah, aku terimalah, ya sudah terima nih. Nah sudah aku beriakan non ikam duitku ini, masuk kantongnya lagi, yang semestinya keluar zakat 100 juta, ini hanya 1 juta aja yang keluar. Itu hilah namanya ya. Mungkin di dunia berjalan, tapi di akhirat enggak bisa, itu enggak jalan itu ya, enggak jalan. Dan orang alimnya itu kena juga ya, kena juga. Makanya kalau berhilah itu sebaiknya kalau menyerahkan, nah kalau serahkan dan pian untuk membaginya gitu. Bukan untuk urun serahkan non pian, untuk urun bariakan, jangan dibariakan urun bariakan non pian. Karena kalau dibariakan itu diambil aja masuk kantong, udah jadi itu hilah yang jelek gitu kan, yang sangat jelek gitu. Behelah itu ada riwayat itu kan, orang yang biasa behelah supaya jangan berzakat itu kan, itu di akhirat nanti disuruh malaikat, masuk surga, masuk surga, masuk sini. Habis sudah dekat ke pintu surga, ditutupi oleh malaikat, dijorongnya ke neraka itu kan. Itu apa? Kamu behelah di dunia. Makanya apa? Jangan dihelah-helailah ya. Kalau zakat zakatlah sudah. Keluarkanlah. Kenapa sih? Banyaknya lagi harta yang ada ya. Masa dihelah-helahkan yo yang itu ya. Itu orang yang bakhil luar biasa itu kan, yang wajibnya aja ndak beres, apalagi yang sunat gitu kan. Itu apa? Kadang-kadang ulama yang memberikan caranya gini kamu supaya ndak keluar behelah. Itu ya gurunya itu yang masuk neraka duluan gitu kan. Ini kita beliau. Alat yang keluar mereka itu dengan dia daripada segala hak yang atas mereka. Wa yatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nas, dan menyampai mereka itu dengan dia kepada mengambil hak-hak manusia. Fahuwa syaitanum marid. Iya syaitan, guru yang ini syaitan marid. Syaitan yang luar biasa itu, marid itu. Fajrun mu'alidun lillahi wa rasulih. Orang jahat yang menantang bagi Allah dan Rasulnya. Qad istakhlafahu syaitan, sungguh menjadikan akan khalifah akan dia oleh syaitan. Artinya itu tangan kanan syaitan. Guru yang seperti itu tangan kanan syaitan. Artinya syaitan kada perlu lagi menggoda orang yang tadi. Sudah cukup gurunya. Guru itu nang membantuinya. Wa ja'alahu naiban anhu fil fitnati wad dhalalati wal ighwa'i, dan menjadikan ia akan dia pengganti daripadanya syaitan pada memfitnah dan kesesatan dan menyesatkan orang. Artinya kada perlu diam aja, sudah ya syaitan. Canggih pada aku lagi itu guru itu. Wa huwa 'indallahi minal ladzina syabbahahum bil hamiri wal kilabi fil khisati wal mahanah, dan ia di sisi Allah daripada orang yang menyerupakan ia akan mereka itu dengan segala keledai dan segala anjing pada kehinaan dan hina. Wa illa fal hamir wal kilabu khairun minhu, dan jikalau tidak maka segala keledai dan segala anjing lebih baik daripadanya. Artinya lebih baik daripada ustadz nang kayak ini. Kenapa? Li'annal hamira wal kitaba yasiruna ila turab wa huwa yasiru ila nar. Karena bahwasanya segala keledai dan segala anjing kembali mereka itu ke tanah. Artinya jadi tanah. Kalau hari kiamat nanti ya jadi tanah, bukan hari kiamat lagi. Sekarang ya. Yang hari kiamat jadi tanah itu yang berkelahi di dunia tidak seimbang. Ayam satu betaji, satu ndak betaji. Berkelahi ya, berdarah-darah yang ndak betaji ini kalahlah. Nanti di hari kiamat dihidupkan. Yang dulunya yang di dunia tidak bertaji ditajiin. Yang dulunya di dunia tidak betaji, yang dulu betaji ndak betaji lagi. Jadi berbalik, suruh kelahi kembali. Berdarah-darah yang dulunya di dunia betaji ndak betaji lagi kan, itu yang kalah lagi, yang sakit lagi. Setelah impas adil ya sudah, kunu turaban kata Allah, jadilah kamu
tanah. Makanya kan yang di dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir ketika melihat hewan-hewan itu dijadikan Allah jadi tanah, mudahan aku jadi tanah juga. Kenapa? Karena dia akan masuk ke neraka itu kan. Kalau binatang, hewan tidak masuk ke neraka. Kalau hewan yang biasa habis, kalau dia mati ya habis sekarang di dunia ya. Yang di ke akhirat itu ya memang ada beberapa hewan ya seperti anjingnya Ashabul Kahfi itu kan masuk ke surga. Ada ontaknya Nabi Saleh itu disebutkan masuk ke surga ya. Ada beberapa hewan yang di dunia ini karena mereka cinta dengan hamba Allah yang mulia jadi mulia masuk surga ada. Tapi umumnya enggak. Umumnya jadi tanah lah, jadi tanah. Makanya kata beliau di sini, hemar dan anjing itu lebih mulia daripada ustadz yang mengajarin orang maksiat itu, gitu kan, dengan dalih ilmu. Gitu. Nah, ini kan banyak nih sudah, ya, apalagi yang berbau politik segala macam itu kan bahaya itu. Jadi apa? Kadang-kadang agama itu, hukum itu dibawa untuk pembenaran suatu kebijakan. Nah itu yang berat itu kan, ya. Ya semestinya hukum itu kan di atas segalanya. Kebijakan mengikuti hukum gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ada kebijakan itu menyeret hukum. Jadi dipaksa ulama untuk ikut berfatwa membolehkan itu. Nah itu kan. Ya itu yang bahaya ya. Ya banyak terjadi misalnya dulu kan ada masalah vaksin rubella itu kan yang jelas-jelas yang haram itu kan sudah ya. Ya kita kan makanya kita di Al-Banjari enggak mengizinkan. Mau disonding enggak jangan gitu itu kan. Kenapa? Ya enggak halal mau apa? Ya bagaimana cari halal? Ya itu tugas pemerintah lah, cari yang halal gitu kan. Ini ke depan entah kayak apa, ini vaksin corona ini lagi nih. Bemuyak lagi ini. Guru ini sering bemuyak sih, sudah capek juga gitu kan. Jadi kalau ada masalah yang kayak gitu, banyak-banyak di pondok aja gitu kan. Kenapa? Ulama kalau disuruh menghalalkan yang haram berat itu ya. Itu ini yang jadi ulama ini gitu kan. Kita terseretnya kemana? Ke neraka itu udah gampang itu ya. Itu. Makanya itu yang berat itu. Mudah-mudahan aja lah vaksin yang dapat ini halal ya, kita berharap ya. Mudah-mudahan. Ya mau kenal pasti ada vaksin nanti kan. Tapi halal apa enggak? Ah itu lagi ya. Ya kalau dia enggak halal, guru enggak ikut menghalalkan. Itu sudah ya. Biar siapa yang nyuruh aku enggak mau menghalalkan itu. Itu kan. Kalau memang tidak halal itu kan. Yang haram ya haram sudah. Yang halal ya halal. Itu sudah. Berapa ada dunia ini kan ya untuk menjadikan kita masuk neraka ya kan. Itu tantangan bagi ulama ya yang membukakan yang semestinya haram. Oh inilah celah-celah, dicari celah sedapat mungkin, bahkan kadang-kadang sampai puluhan kitab dimutalaahi, dibuka hanya untuk membenarkan sesuatu yang memang yang gamblangnya itu haram itu sudah ya. Udah susah sih ya. Haram, ya haram sudah gitu kan. Kamu udah bisa duitin nanti serah aja Allah yang ngasih rezeki gitu kan. Qala ta'ala masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang yang dipikulkan mereka itu akan Taurat kemudian tidak membawa mereka itu akan dia, maksud tidak membawa, tidak mengamalkan isinya. Seperti keledai membawa segala kitab.
sejahat-jahat perumpamaan kaum yang mendustakan mereka itu dengan ayat-ayat Allah, dan bermula Allah tidak memberi hidayah akan kaum yang zalim. Wa qala ta'ala watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, dan baca olehmu atas mereka itu akan kabar yang mendatangkan kami akan dia akan ayat-ayat kami, maka bercabut ia daripadanya. Fa'atba'ahu syaitan, maka mengikutkan akan dia oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah ia daripada orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, dan jikalau menghendaki kami niscaya mengangkat kami akan dia dengan dia, artinya dengan ilmu-ilmunya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi, ya itu kan perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, jikalau kamu serang atasnya menjilat, au tatrukhu yalhas menjilat, engkau tinggalkan ya tetap menjilat. Itulah anjing ya. Kenapa? Ini Bal'am bin Ba'ura ya, yang disogok oleh kaumnya untuk mendoakan Nabi Musa supaya Nabi Musa celaka. Karena apa? Nabi Musa dengan Bani Israel ingin menyerbu kaum Bal'am bin Ba'ura ini ya. Ya memang mereka itu penyembah berhala sebenarnya. Jadi kata Bal'am, aku udah berani, itu nabi itu. Habis itu diberi sesajen lah kan. sesajen apa? Ya pelicin lah, banyak dikasih duit. Akhirnya mau berdoa karena Bal'am ini kan orangnya masyhur mustajab doa. Kalau dia berdoa kabul terlihat. Tapi yang didoakan ini nabi, ya kolonel mau menampar jenderal, ya kalah dong. Jadi apa? Akhirnya kualat dengan Nabi Musa dan tertarik, lidahnya itu tertarik, udah bisa lagi ngomong gitu kan. Dan jadi naudzubillah jadi kafir jadinya ya, jadi kafir karena apa? Mendoakan seorang nabi besar lagi, Nabi Musa. Itu apa? Diumpamakan Allah seperti anjing ya, seperti anjing. Yang pertama tadi orang-orang Yahudi yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan isinya seperti keledai gitu kan. Ini orang alim ya, kedua-duanya orang alim, jenis orang alim ya, jenis orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bahkan mencari-cari celah untuk menghalalkan yang haram ya. Itu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun ala alimul lisan. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, setakut-takut barang yang aku takut atas kamu munafik alim lidahnya. Artinya lidahnya bagus, lidahnya ahli di dalam berbicara tentang ilmu, tapi hatinya munafik, jiwanya munafik. Wa qad yatamakkanu mislu hadzal fajirul munafiqu min ilmil kitab wa sunnah, dan terkadang mahir, ya tamak itu mahir artinya ahli. Seumpama ini orang yang jahat, yang munafik daripada ilmu kitab dan sunnah. Artinya orang ini bisa alim sekali, mengerti sekali dengan Al-Quran, mengerti sekali dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis Rasulullah. Tapi dia yang dicari itu adalah pembenaran yang salah, itu ya. Mencari ya, karena itu memang dia mencari duit di sana, yaitu fayakunu bala'an 'alal muslimin wa fitnah, maka jadilah orang alim seperti ini bala atas kaum muslimin dan fitnah. Wa fi mislihi qala alaihi salatu wassalam, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Aku, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dari selain dajjal lebih takut atas kamu daripada dajjal. Artinya ada yang aku khawatirkan bagi kalian ini lebih khawatir daripada dajjal lagi. Qila wa madzalika, dikata apa itu? Qala ulama usu, ulama yang jahat. Itu yang ya itu tadi, ulama yang mencari pembenaran yang salah, itu kan sesuatu yang salah. Wa qad wasafa alaihi salatu wassalamu unasan yaqra'una al-Qur'an,
dan sesungguh telah mensifatkan Nabi alaihi salatu wassalam akan segala manusia membaca mereka itu akan Quran kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum, seperti barang yang diturunkan ia, dan bahwasanya ia tidak melampaui akan tenggorokan mereka. Artinya membaca Quran banyak, tapi Al-Quran tidak mewarnai kehidupannya, dan bahkan hatinya munafik gitu kan. Itu orang Khawarij yang bahkan dibunuh oleh Sayyidina Ali dan diperangi oleh Sayyidina Ali sampai dibantai berapa ribu mati di sana. Kenapa? Orangnya ya menghalalkan darah kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Jadi orang Khawarij itu kalau orang muslim dibunuhnya, tapi kalau orang kafir enggak, dibiarkannya gitu kan. Makanya ada orang yang lucu waktu di zaman Sayyidina Ali itu kan, yang ada lagi kuat-kuatnya Khawarij itu sebelum diperangi Sayyidina Ali, ada yang lalu di situ di perkampungan mereka. Jadi kata mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Katanya, "Kami orang musyrik ingin mendengarkan kalamullah." "Oh, ya, silakan. Sini, nanti kalau kamu pergi silakan." Dibiarkannya. Tapi kalau ada "Man antum? Muslim," dibunuhnya, diambilnya. Oh, ini berbeda paham dengan kita. Bunuhnya, diambilnya hartanya, itu kan. Itu orang Khawarij. Mereka beribadah luar biasa itu kan. Mereka baca Quran di masjid ini seperti lebah aja lagi bunyi. Jadi mendengung di masjid ini, masing-masing membaca Al-Quran. Tapi kata Rasulullah, la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui akan tenggorokan mereka Al-Qurannya. Itu orang yang sesat. Wa annahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah, dan bahwasanya mereka itu menembus daripada Islam seperti barang yang menembus anak panah daripada lontaran yang diadakan seperti apa? Kalau bahasa Arabnya hadaf. Target tapi yang kuat. Jadi targetnya ini harus ditembus gitu kan. Harus nembus. Kalau yang sekarang kan targetnya tuh umumnya enggak nembus, hanya menancap gitu. Kalau ini ada yang nembus. Nah, kalau dulu ada orang berlomba seperti itu, berlomba memanah. Tembus memang, tembus. Itu namanya yamruku itu. Marak. Nah, itu menembus ke sana, hilang, enggak ada lagi. Seperti itulah keimanan mereka di dalam hati mereka. Artinya lalu saja hilang. Wa fil hadis inna masalal munafiqin alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihan rihuhu tayyibun wa ta'muhu murrun. Dan pada satu hadis sesungguhnya perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti perumpamaan bunga raihan. Raihan ini nama bunga ya. Baunya harum dan rasanya pahit kan. Raihan itu kalau dimakan pahit sekali gitu kan. Tapi baunya harum. Fala yustab'aduha ba'da hadza anna man ya'lamu zahiral ilmi munafiqun fajirun. Maka tidak dijauhkan. Artinya dirasa jauh, maka tidak dirasa jauh, itu namanya fala yustab'adu. Tidak dirasa jauh. Setelah ini, artinya setelah hadis-hadis yang tadi, bahwasanya orang yang mengetahui ia akan zahir ilmu munafik, orang jahat. Artinya tidak jauh. Ada orang alim tapi munafik gitu kan, tidak jauh. Wa alamatuhu, alamatnya apa? Tanda orang alim munafik itu alla yantafi'a bil ilmi wa la yanfa'u bih. Bahwasanya tidak mengambil manfaat ia dengan ilmu dan tidak memberi manfaat dengan dia. Bal yudirru bihi nafsahu wa yudirru bihi ghairahu. Tetapi memudaratkan ia dengan dia akan dirinya dan memudaratkan dengan dia akan yang lainnya. Wabil jumlah fa innal alima al-amil al-muallima li ibadillah, dan secara jumlah Jasidin, sesungguhnya orang alim yang beramal
yang mengajari bagi hamba-hamba Allah, huwal fadilul khairul ma'dudu min warasatil anbiya, ia yang mempunyai kelebihan, yang terpilih, yang terhitung daripada pewaris-pewaris segala nabi-nabi. Wal alimul ladzi la ya'malu walakinnahu yu'allimun an-nasal khaira wal ilma amruhu mukhtirun. Dan orang alim yang tidak beramal dan tetapinya mengajarkan ia akan manusia akan kebaikan dan ilmu, perkaranya membahayakan. Orang ini bahaya. Wa huwa khairun bikatsir minal alimi syirrir alladzi la ya'malu wa la yu'allimu khairan. Dan ia lebih baik dengan banyak aja yang lebih baiknya daripada orang alim yang jahat, yang tidak mengamalkan ia dan tidak mengajarkan kebaikan. Artinya guru yang masih mengajar itu kan walaupun kada mengamalkan itu lebih bagus daripada guru kada mengamalkan, kada mengajarkan itu kan. Kemudian memang yang mutlak yang jadi ancaman besar itu adalah ilmu yang wajib itu ya. Ilmu yang wajib. Maksudnya apa? Orang mengajarkan rukun-rukun wudu, rukun-rukun salat. Tapi dia kadang-kadang ada sembahyang. Itu yang berbahaya itu yang wajib. Tapi kalau yang sunnah itu ya walaupun agak jelek juga sih ya kalau orang alim sekali mengajarkan sunat qabliyah begini, sunat ba'diyah begini, orang sholat witir begini, orang tahajud ini sekali-kali enggak pernah tahajud tuh si Dini. Misalnya sholatnya yang fardu aja misalnya. Tapi itu jelek sebenarnya, kurang berkah ya. Ilmu yang seperti itu kurang berkah. Tapi tidak mutlak itu terancam karena itu masalah sunat kan, masalah sunat. Cuma berkahnya kurang memang, berkahnya kurang. Dan orang ini tidak layak menjadi murabbi, ya orang yang mendidik hati itu sulit. Karena tidak bisa memberi bekas dengan muridnya ya. Kalau yang cepat memberi bekas dengan muridnya itu adalah orang alim yang memang berupaya untuk mengamalkan ilmu yang wajibnya pertama beres, yang sunatnya juga banyak gitu. Itu seperti itulah yang ideal ya. Tapi kalau ada ustadz misalnya kan yang wajibnya beres, dia tidak begitu banyak melanggar dosa, ya memang ada saja dosa itu kan, siapapun tidak ada yang maksum kecuali para nabi-nabi yang terpelihara. Itu masih mending ya, masih mending. Kita berharap itu tidak termasuk di dalam yang ancaman ini karena itu masalah sunat saja. Tapi memang keberkahannya beda ya, keberkahannya beda. Kalau kita nyuruh orang misalnya baca dalail, gurunya aja mengamalkan dalail, piyanya hanya mengijazahkan ini dari sini ya, ini hari Sabtu, ini hari Ahad, ini hari Senin, pas saja Bang, bagus ya bacaannya, tapi si Dingin gak ada mengamalkan. Itu kurang berkah ya. Tapi masih lumayan lah. Kenapa? Si Dini bisa mengajarkan orang kan, ada yang mengamalkan misalnya kan, lumayan lah. Itu dapat dalla ala khairin itu kan, dalla ala khairin. Tapi kalau menyuruh orang salat fardu, dia tidak salat fardu, nah itu yang masuk di sini ya, yang masuk di sini. Yang tadi kalau hanya mengajarkan yang sunat, dia tidak mengajarkan yang sunat, tapi dia tidak mengerjakannya, itu kurang berkah ya, kurang berkah. Tapi mungkin tidak masuk di dalam ancaman yang Ustadz masuk neraka tadi ya. Wa huwa khairun bikatsir wa huwa khairun bikatsirin minal alimi syirrir lah itu, bukan syarir ya, bacaannya syirrir, alladzi la ya'malu wa la yu'allimu khairan. Ia lebih baik dengan banyak, artinya lebih bagus orang yang alim tidak mengamalkan tapi mengajarkan yang baik daripada orang alim yang jahat, sangat jahat, yang tidak beramal dan tidak mengajar kebaikan. Wa yad'u ma'adzalika ila syarri,
dan memanggil serta demikian itu kepada yang jahat bitaisiri asbabihi wa fathi abwabihi, dengan memudahkan sebab-sebabnya dan membuka pintu-pintunya. Kamu kalau mau jadi rentenir begini nah caranya ya kan, kamu supaya bisa boleh misalnya. Itu membukakan orang untuk maksiat itu kan. Fafarriq bainal ulama'i waqtadi bi khairihim, maka bedakan olehmu antara para ulama dan ikuti dengan kebaikan dengan kebaikan mereka itu, wattasib bi sifatih, dan bersifatlah dengan sifatnya, wasir ala sabilih takun minal muhtadin, dan berjalanlah atas jalannya, niscaya jadilah engkau daripada orang yang mendapat hidayah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan bermula Allah memberi hidayah akan orang yang menghendaki kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Cukup ini, habis bahasannya ini. Ini apa intinya? Mungkin di sini nantinya di pelajaran yang akan datang itu dibahas penting ini. Orang alim yang standar orang alim amil itu bagaimana itu kan. Yang orang alim yang diancam, termasuk kategori alim tidak mengamalkan ilmunya, itu yang gimana? Itu yang standar dasarnya yang tadi ya. Artinya yang wajib itu dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Tapi yang sunat lalai itu yang ustadz yang mungkin masih bisa terhindar dari ancaman orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tetapi kurang berkah ya, kurang berkah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman تنفعنا به. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.